Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम। उर्दू दुनिया की मारूफ शख्सियत मोहतरम मुनव्वर राना ने कहा था कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। यकीनन मजदूर ही है जो न कभी धूप देखता है, न छांव देखता है, न गर्मी देखता है और न कि सर्दी। सुबह की अव्वलीन सातों में अपने रोजगार की तलाश में निकल जाता है। उसके सामने सिर्फ एक हदफ होता है, अपने बीवी बच्चों को पेट दो वक्त की रोटी फराहम करते हुए वो इबादत को अंजाम देने को एक अहम इबादत समझता है। लेकिन इबादत के लिए भी सुकून होना जरूरी है। इसीलिए सरकार की जानिब से सुकून फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मंजर पर आती हैं और ठेला गाड़ी हो या फुटपाथ के ताजिर हो, इन तमाम के लिए कुछ न कुछ स्कीमें मंजर पर आती हैं। केपीसीसी की जानिब से आज वेंडर सेल के कई अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया, जिसमें बताया गया कि पिछड़े तबकात और निचले तबकात में उन लोगों को कैसी सहूलतें फराहम की जा सकती हैं और उन लोगों को कैसी कैसी स्कीमें हैं जिससे उन्हें फैयाब किया जा सकता है। इस सिलसिले में आज एक मरतबे केपीसीसी की जानिब से वेंडर सेल के इन तमाम अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया। चलिए जानते हैं किस इलाके से इनका इंतखाब अमल में आया, क्या स्कीमें हैं जो गरीबों तक पहुंचाई जा सकती है, फुटपाथ ताजिरों को कैसी कैसी स्कीमों से रोशनास कराया जा सकता है। जानते हैं इन अहदेदारों से। ये सब बताइए क्या स्कीमें हैं और आज किस इलाके से आपका इंतखाब अमल में आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद अहमद अहमद वकालत से हूँ। हमारे कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया साहब और हमारे कर्नाटका के डीसीएम शिव कुमार साहब हमारे वास्ते बहुत सी स्कीमें छोड़े हैं और उसमें से उन स्कीमों में से बहुत से लोग फ़ायदा उठा रही और हमारी भी ख्वाहिश है कि हमें भी ये स्कीमों में शामिल होकर लोगों की मदद करना, गुरबा की मदद करना, गरीबों की मदद करना और जिसका हक है उनको वो हक अदा करना को एक हमारी ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश पूरी होने के वास्ते हमारे गाँव के मुदीर साहब एक हमने मशवरा दिए कि एक वंडरफुल स्कीम कुमार साहब बनाकर काम करें। छोटे ताजिर होते हैं, फुटपाथ के ताजिर होते हैं, गाड़ियों के ठेला गाड़ियों, उन लोगों के लिए क्या स्कीमें हैं जो पहुंचाने का हदफ रखते हैं, निशाना मुकर्रर किया। जैसा कि गवर्नमेंट हमारे डीके शिव कुमार साहब ये बताकर हैं कि ये वंडरफुल में ठेला गाड़ी वाले ही और जैसे कि व्यापारी तरकारी का व्यापार करती हैं फुटपाथों को चल को क्या सहूलतें हैं उनमें लोन देती, परसेंटेज के हिसाब से वो लोन अदा करना पड़ता है ना, बहुत से सहूलतें बताकर ही और इसके जरिए से जो ब्याज ले रही वो ब्याज से हमना मुक्ति मिल जाते और सब्सिडी मिलते कि ये लोन में हमना थोड़ा बहुत बनकर थोड़ा हमें इसमें हासिल कर लेती सहूलत उठा सकती है। फुटपाथ के जो ताजिर होते हैं, ठेला गाड़ी लोग वाले जो लोग होते हैं, उमूमी तौर पर उन्होंने है ना ब्याज को पैसे लेना, कहीं से पैसा हासिल कर फुटपाथ वगैरह बचाल कर अपनी तिजारत तो शुरू करते हैं, लेकिन ज्यादा परेशानियों की वजह से कभी कभी वो अदा नहीं कर पाते, यहाँ तक के वो खुदकुशी तक का मामला है। तो केपीसीसी की जानिब से उन लोगों के लिए क्या वैसी सहूलतें हैं फुटपाथ ताजिरों के लिए, और फिर अगर उसे अप्लाई करना है तो क्या करें। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। मैं बैंगलोर रूरल वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया हूँ स्ट्रीट वेंडर सेल का। आज हमारी टीम जो मुजीर भाई की बैलेंस ऑफ फोर्स से परसों भी हमने एक प्रोग्राम किया था, आज भी एक बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए हुए हैं और लोगों को भरोसा हो रहा है सरकार के ऊपर। सीएम सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब जो चीज़ें उनके लिए सहूलतें ला रहे हैं, जैसे आपने बताया कि लोन दूसरी जगह से लोन लेके तकलीफ में आके सिर्फ इंटरेस्ट देते देते लोग थक जा रहे हैं, उनका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी क्लियर नहीं होता, उस वजह से उनको कई अलग अलग तरीके की परेशानी उनको फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए अप्लाई करना है तो कैसे, उसका क्या तरीका है? ये जैसे ब्लॉक प्रेसिडेंट है मुजीर साहब,
ये सारे लोग जितने आज लोग जो भी मेंबरशिप किए हैं, इनको ये सारी चीजें उनको बतानी है कि ये सारी चीजें, तो ये लोग हमें आके बोलेंगे कि इनकी ज़रूरियात, ये सारी चीज़, इनके लोन है, ज़रूरियात हैं, तो हम हायर अथॉरिटी को, कांग्रेस गवर्नमेंट को हम ये सारी पेशकश रखेंगे। इंशाल्लाह इसमें लोन मिलेंगे और बहुत सारे सहूलत मिलेंगे। तो जिन लोगों को लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है, कर्जा लेना है, तो क्या उसका मेंबर होना जरूरी है क्या? अगर वो मेंबर होता है तो क्या वो आपसे अप्रोच करना है, क्या तरीके का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद वजीर अहमद है, उसका ताल्लुक से हूँ। साहब, आपका क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। जब किसी को लोन की जरूरत है तो कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है। क्यों बोले तो हमारे कर्नाटका स्टेट के सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार साहब ने जो फुटपाथ पे जो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इनके बारे में सोच के बड्डी को लेके अपने बड्डी बनते बनते सुस्त हो जा रही करके बोल के, तो हमारे डी.के. शिव कुमार साहब ने एक स्कीम निकाला है। जैसा बताया गया कि मुख्तलिफ ओहदों के लिए मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आज KPCC में ये तमाम ओहदेदारान का इंतखाब अमल में आया और इन तमाम के जो प्रेसिडेंट हैं KPCC की जानिब से, जिन्हें वेंडर सेल का प्रेसिडेंट बनाया गया है, मोहतरम रंगा स्वामी जी हमारे साथ हैं। चलिए उनसे जानते हैं स्कीम को अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, लोग अगर इस सिलसिले में पहल करना चाहें तो उनका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, उन्हें कितना लोन फराहम होता है और क्या सिस्टम होता है, ये तमाम तफसीलात जानते हैं मोहतरम रंगा स्वामी से। ಸರ್ ಲೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಶಿಫ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ಬ್ಲಾಕಿನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಸೆಲ್, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, this PM Sonidhi and state government and central government and the labor department card and another is from called ಮತ್ತು ಈ ಒಂದೇ PM Sonidhi ಎಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ದಿಸ್ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. SC ST ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಜನರಲ್, OBC, ಮಹಿಳೆಯರು, ಈ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್, ಎಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ 311 ಅಂದ್ರೆ 311 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಟೌನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ DCP ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ DCP ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ, NGO ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 21 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೌನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರೂಪುರೇಷವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ PM ಸೋನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಡ್ಯೂ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 850 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 850 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು 850 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ, 0.8%. ಅದು ನೀವು ಯಾವ 10,000 ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ತೀರೋ 20,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 50,000. ಈ 50,000 ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 2 lakhs ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10,000. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ PM ಸೋನಿಧಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ 10, 20, 50 ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 lakhs. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರು, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ PM ಸೋನಿಧಿ ಅಂತೇಳಿ 0.8% 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನ ಅದು 2 ಲಕ್ಷ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ. Yes. ಎಲ್ಲ 3. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಕೀಮ್. ಮತ್ತು PM ಸ್ವನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾದ್ರೆ 8 ಸ್ಕೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಪಿಂಚಣಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡು, ಆರೋಗ್ಯದ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 140 ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವರ್ಗ, ಅದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗ ಸೇರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಜೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 7-8 ತರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರ, ಸಂಚಾರಿ, ವಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಹಬ್ಬದ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನೈಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಈ ತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೌನ್ ಡಿಡಿ ಕಮಿಟಿಗೆ. ಆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಗುರುತಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಗುರುತಿ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 4-5 ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು 80 ಲಕ್ಷ, 1 ಕೋಟಿ, 1.5 ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60%, 50% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು 10,000, 20,000, 50,000 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0.8% ಬಡ್ಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ನೀವು ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ 850ಗೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಹಣ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ, 1.5 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಗೋದಾಮು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತನಕ ಎಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ತರ? ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 277 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಗಿದೆ, ಮೈಸೂರು ಆಗಿದೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಆಗಿದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಗಿದೆ, ಇಳಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈಗ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವಾಗ 10,000 ಗಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾವು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 10,000 ಗಾಡಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗಲೇ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಜೋನ್ಗಳು ಹಾಕ್ತದೆ. ಅದು ಮುಂದೆಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಕಮಿಟಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಮಿಟಿಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಕಮಿಟಿಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಆಕ್ಟ್, ಆ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡೋಣ, ಆಸಿಮ್ ಅವರು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ನನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1,80,000 ಜನ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೆಂಡರ್ಸೇ
ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೆಂಡರ್ಸ್, ನನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 30-32 ಜನ ನಾವು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. तो नाजरीन, जैसा कि मोहतरम रंगास्वामी ने बताया कि 21 अफराद की कमेटी होती है जिसमें ऑफिशियल भी होते हैं, गवर्नमेंट के कार्यकर्ता भी होते हैं, जिसमें एसपी, डीसीपी और रैंक लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों को भी शामिल किया जाता है। और जो मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं उन्हें मुख्तलिफ स्कीमें फराहम की जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो लोग अपने जो ऊपर के जिम्मेदार होते हैं उनसे राब्ता करने के बाद उन्हें लोन तक फराहम किया जाता है। इब्तदाई लोन उन्हें 10,000 से शुरू किया जाता है, फिर 20,000 किया जाता है अगर वो 10,000 मुकम्मल तौर पर जमा कर लेते हैं। फिर उसके बाद 20,000 के बाद 2 लाख रुपयों तक का भी उन्हें लोन फराहम किया जाता है, ताकि निचले तबकात में जो कमजोर तबकात हमारे सामने हैं उन व्यापारियों के लिए कुछ फायदा हासिल हो सके। और ये लेवल हुकूमत से ये तमाम स्कीमें जारी की जाती हैं। इस सिलसिले में देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिन ओहदेदारों का आज इंतखाब अमल में लाया गया है वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन से वेंडर्स को और कौन से ताजिरों को इसमें शामिल करके उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, ये आने वाला बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।